السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے کے پی کے میں جو الیکشنز ہوئے ہیں، اور یہ بلدیاتی الیکشنز تھے، اور یہ الیکشنز بڑی اہمیت کے حامل تھے، اور اس لیے اہمیت کے حامل تھے کہ یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر سن 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے حکومت قائم کی۔ یہ وہی صوبہ ہے، یہ وہی علاقے ہیں، یہ وہی شہر ہیں، یہ وہی اضلاع ہیں جہاں پر سن 2018 کے الیکشنز میں بھی، بلکہ سن 2013 اور پھر اس کے بعد سن 2018، سن 2008 میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتی وفاق میں، اور سن 2008 کے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف نے ان الیکشنز میں صرف وفاق کی حد تک اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تھا، اور وہ بھی محدود نشستیں تھیں، بلکہ محدود نشستیں کیا تھی، خالی عمران خان صاحب تھے کہ جو ہمیں اس میں دکھائی دیے۔ لیکن بہرحال سن 2013 اور سن 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے میں حکومت قائم کی، اور اب بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جی جو ہم نے کے پی کے میں کیا اس کا ہمیں صلہ ملا، کیونکہ کے پی کے میں جب ایک بار کسی کی حکومت قائم ہوتی ہے تو دوبارہ اسی پارٹی کی حکومت قائم نہیں ہوتی ہے، کے پی کے میں ہمیشہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ لیکن 2013 کے بعد سن 2018 کے انتخابات میں بھی ہمیں کامیابی اس لیے ملی کیونکہ ہمیں وہاں پر سراہا گیا، ہماری جو کاوشیں تھیں ان کو انڈورس کیا وہاں کی عوام نے، جہاں پر ہم نے کے پی کے میں پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا، اور وہاں پر لوگوں کی دیگر اور جو مسائل تھے ہم نے ان کو حل کیا، اور دہشت گردی کے خاتمے میں ہم نے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کلیمز تھے، اور وہیں پر اپنی حکومت ہوتے ہوئے جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو اس شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو شاید اپوزیشن میں بھی رہتے ہوئے ایسی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہم تو ٹیلی ویژن پہ مختلف پروگرامز میں یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقیناً آنے والا وقت بہت مشکل ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں یا ان کے جو منتخب نمائندے ہیں، وہ یہ ہمیشہ سے کلیم کرتے آئے ہیں کہ نہیں جی نہیں، حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہی دوبارہ قائم ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو اچیو کیا ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے، اور جہاں جہاں مشکلات ہیں وہ مشکلات گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن کی طرف سے یہ بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ نے جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں آپ کی حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد، ان میں اکثریت میں آپ کو شکست ہوئی ہے، اور آپ کو عوام کی طرف سے وہ پذیرائی نہیں ملی ہے، جبکہ حکومت جس کی ہوتی ہے اس کو تو ایک ایج حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے دیے گئے ٹکٹ پر جو کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے اس کو سپورٹ اور ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ جو ان کے کام ہیں حلقے کے علاقوں کے وہ آسانی سے ہو جائیں گے کیونکہ فنڈز ان کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو پائی ہے۔ تو کیا یہ جو تبدیلی کی ہوا چلی تھی اس کا سفر اب مکمل ہونے کو ہے؟ اور دوسری طرف آج کے پروگرام میں ہم نواز شریف صاحب کی ممکنہ واپسی پر بھی بات کریں گے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی جو ان کی سزائیں معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس طرح تو پھر ساری جیلوں میں جتنے بھی پاکستان میں لوگ موجود ہیں، جیلوں میں قید ہیں، بند ہیں، ان کو رہا کر دینا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں جو ڈسکشن کی ہمارے موضوع مہمانوں کا تعارف، حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب واسق قیوم صاحب نے۔ واسق قیوم صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے جی چودھری جعفر اقبال صاحب نے۔ چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے اخندزادہ چٹان صاحب نے۔ اخندزادہ چٹان صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں واسق قیوم صاحب، پریشانی اور گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اور آگے تو پنجاب میں بھی اب بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اور حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اچھا جی علی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، اور بالکل بھی نہیں گھبرانا، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو ابھی لوکل باڈی الیکشن ہوا جو کے پی کے کا تھا رزلٹ، ڈیفینیٹلی وہ حکمران جماعت کے حق میں نہیں آیا، اور اس میں بے شمار سوالات اٹھے ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ میں سب سے پہلے تو یہ بات کو میں سمجھنا ہوگا کہ جو لوکل باڈی الیکشن کا ووٹر ہے اس میں اور جنرل الیکشن کے ووٹر میں تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے۔ لوکل الیکشن میں آپ کی جو پرسنل کمٹمنٹس، سالیڈیرٹیز، مسلک کی بنیاد پہ، اور جے یو آئی نے اگر ووٹ لیا تو ان کا ووٹ تھا وہاں پر، انہوں نے جشن منایا۔ آپ کا ووٹ نہیں تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ جو انہوں نے جے یو آئی نے اگر اپنا ووٹ لیا تو ان کا وہاں پر ووٹ بینک تھا، اور یہ پہلے بھی تھا۔ اور رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی، تو پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر گورنمنٹ رہی ہے، ابھی بھی گورنمنٹ ہے، اور پورے پاکستان کی جماعت ہے۔ تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جشن باقیوں کا منانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا کہ مطلب اگر جے یو آئی نے لوکل سطح پہ ووٹ لیا تو جے یو آئی کے علاوہ تو پی ٹی آئی ہے جس کا وہاں پر ووٹ بینک ہے، اس کے علاوہ کون سی جماعت ایسی ہے جس کا ووٹ بینک ہے؟ لیکن جب جے یو آئی کو آپ اسلام آباد لے کے آئیں گے تو اس کا ووٹ نہیں ہے، پنڈی لے کے آئیں گے تو ووٹ نہیں ہے،
पंजाब लेके जाएंगे यही वोट, तो या सारी साउथ बात है ना पंजाब वासिक लेके यूनुस जाएंगे साहब, कि वोट। वहां पर So हम still JUIF का stand वोट करते बैंक हैं। है तो उनको वहां पर वोट पड़ा है, और ऑपोजिशन की दीगर पार्टीज, पीपल्स पार्टी, PMLN इसलिए उस पर जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि देखिए वहां पर आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत के आपके जो कैंडिडेट्स थे बुग्ज़ माफिया में वो जश्न उनको मना रहे फायदा हैं, नहीं हुआ। उनको इस बात की ज्यादा खुशी है, उनको इस बात का गम कम है कि उनका अपना वोट बैंक वहां से बिल्कुल खत्म है। इस बात की ज्यादा खुशी है कि भाई वो PTI वहां से इसके साथ चलें मुकाबले जाफर में इकबाल उतरा। साहब की तरफ चलते हैं। जाफर इकबाल साहब, आप क्यों खुशियां मना रहे हैं जबकि आपको तो इतनी कामयाबी नहीं मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, हमारे खुशियां मनाने पे आपको इतराज है और वासिक साहब को इतराज नहीं है। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, वासिक साहब को एतराज है। हम तो चाहते हैं हर कोई खुशियां मनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने, चले मैं भी पाकिस्तान भाई के तहरीक साथ इंसाफ भी समझना खुशी चाह रहा हूं मनाए। कि आखिर आप क्यों मना रहे हैं। चले मैं भी, चलो माइट भी कोई नई बात पता चल जाए, बता दें। मैं बिल्कुल बहुत सारी नई बातें बताएंगे आपको। सबसे पहले जो आपने कहा कि पहली बात यह है घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत ही कोई नहीं है। मुल्क दिवालिया कर दिया, जो कुछ बना था वो लूट के खा गए, सारा टोला जो है वो इकट्ठा किया कि अपनी अपनी दिहाड़ी लगाओ और निकलते जाओ, और ये चंद फिक्रे हैं जो भी साहिब आते हैं वो सुना के निकल जाते हैं। देखें, खुशियां पाकिस्तान भर के, सिर्फ ये नहीं कि PMLN, मेजॉरिटी के लोग इस बात पे खुशी का इजहार करते हैं। हम भी दिन को अवाम के अंदर घूमते हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब के बलदियाती इंतखाबात आए। खुशियां इसलिए मना रहे हैं कि जिस हालत तक आज पहुंचा दिया, लोग सवाल करते हैं क्या अगर 2 साल बाद भी चलें ये अपना टर्न्योर पूरा करें, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बतौर पॉलिटिकल वर्कर मेरी ये ख्वाहिश है और दुआ है कि ये अपना वक्त पूरा करें। परवेज मुशर्रफ साहब के लिए भी दुआ थी, और बाद में परवेज मुशर्रफ साहब को आप देखें तो उनकी पार्टी से कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार भी नहीं, खड़ा भी नहीं होता, कोई कैंडिडेट भी नहीं आता, रजिस्टर्ड पार्टी है। और 5 साल ये भी पूरे करें और 5 साल बाद उतरे मैदान के अंदर, पता चले कि अवाम पाकिस्तान के किस तरह से जश्न मनाते हैं और कैसे जश्न मनाएंगे। ठीक। और KPK के अंदर जो हालात हुए, जो हालत हुई, उससे पूरे पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि जल्द हमें इस अजाब से निजात मिलेगी। अब अजाब मैं क्यों कह रहा हूं? अजाब इसलिए कह रहा हूं कि 5-10 साल के अंदर मुल्क के अंदर गंदम जमा कर करके हमने अपने खाने पीने का 1 साल का स्टॉक किया। ठीक। और वजीर आजम साहब ने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर भी और बतौर वजीर आजम वो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, मुल्क से बाहर भेज दी। कोई जरूरत नहीं थी बाहर भेजने की। अदवायात का ले लें, किसानों का ले लें, कोई एक शोबा आप लें। चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो KPK में हुआ यही पंजाब में भी होना है, यही आगे जब सिंध में होने हैं बल्दियाती इंतखाबात, वहां पर भी यही होना है? जी, आप देख लें डस्का में क्या हुआ, आप देख लें खानेवाल में क्या हुआ, उससे पहले KPK के अंदर जो जिमनी इलेक्शन हुए उसके अंदर क्या हुआ, फैसल वावड़ा साहब की सीट पे क्या हुआ। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये लोग आज अपने कारकुन के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। भाई, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की थी वो आप डिक्टेटर हैं, आपने यक जुम्बिश से कलम उड़ा के रख दी और आप अपनी मर्जी से सारे फैसले चुन चुन के लोग लाते और करते हैं। ऐसे तो सियासी पार्टियां नहीं चलती ना। अगर आपके स्पीकर कौमी असेंबली, अगर आपके वुजरा आपस में लड़े झगड़े हैं तो पॉलिटिकल वर्कर्स का क्या कसूर है? बिल्कुल। टिकट आपने दिए, पॉलिटिकल वर्कर्स ने तो नहीं दिए ना। इस्तीफा इमरान खान को देना चाहिए था, इस्तीफा महमूद खान को देना चाहिए था, इस्तीफा इनकी सेंट्रल कमेटी जो टिकटें बांटने की है उसको देना चाहिए, उनको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी। अखुनज़ादा जिठान साहब की तरफ चलते हैं। जिठान साहब, आप KPK की सियासत से बखूबी वाकिफ हैं, आखिर क्या हुआ? क्या टिकटों की तकसीम गलत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और बाउंस बैक करेगी, या आप समझते हैं कि टिकटों की तकसीम में कोई मसला नहीं था, ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए कहा जा रहा है कि जी टिकटों की तकसीम गलत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज साहब, हुआ ये कि जहां से PTI उठी थी वहां पे वो दफन हो गई। KPK में जो अजला में इंतखाबात हुई, जहां पे उनको शिकस्त हुई कि पेशावर से मुकम्मल तौर पे और सवाबी से, ये मर्दान से, ये इलाके मेन जगह थे और वहां पे इनके मिनिस्टर भी सारे यहाँ से, इनके MPs MNAs भी सारे वहां से है। जहां तक इसका ताल्लुक है कि टिकट का तकसीम सही हुआ कि गलत हुआ, पहले बार
पीटीआई ने सही अपने जेन्युइन जो वर्कर्स है इसके, जिन्होंने 25-25 साल जदोजहद किया था पीटीआई के साथ, इन लोगों को टिकट्स मिले थे। क्योंकि जो इलेक्टेबल थे, क्योंकि जो पहले इनके लिए लोग लाते थे कि भाई पीटीआई का टिकट ले ले, यानी मतलब है कि जब से इस्लामाबाद से पेश के करामात उठ चुके हैं, तो अब इसके टिकट को लेने को कोई तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अपने बिल्कुल जेन्युइन लोगों को टिकट्स दिए थे। मेरे हल्के से एक साइड, चलें, अगर इस इल्जाम को दुरुस्त मान लिया जाए, चटान साहब कदर कलाम के लिए माजरत, लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाह रहा था, अगर इस इल्जाम को दुरुस्त कर लिया जाए, मान लिया जाए, जो भी आपने हवाला जो दिया, तो वो तो आप उधर ही हैं पेशावर में, तो फिर तो फायदा हो जाना चाहिए था। नहीं जी, पोस्ट चेंज हो चुका है। पहले ये काम कोई कोर्ट कमांडर का या इसका ये काम नहीं है, ये जिस इदारे का काम है वो उस इदारे में नहीं है। और न इसमें वर्कर का कसूर है, न इसमें टिकट होल्डर का कसूर है। सारा जो कसूर है ना, वो ये हाइब्रिड हुकूमत के सिलेक्टेड वजीर आजम का है। लोग इसकी वजह से उनको वोट नहीं दे रहे हैं। भाई ये महंगाई आप देख ले कि पाकिस्तान का क्या, गरीब आवाम का क्या हशर हो रहा है। एक तरफ रोज बरोज टैक्स बढ़ रही है। अभी इस महीने में 19.83% जो है इजाफा 23 खुर्दनोश की जो अशिया है वो हुआ है। एलपीजी की कीमत में इस महीने में 118 रुपए का इजाफा हुआ है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, तीसरी तरफ पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। हम एक एटमी ताकत है, यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे ज़राअत है। सिर्फ मेरे इलाके में मार्बल है, क्रोमाइट है, ग्रेनाइट है। 50,000 लीटर फ्यूल सिर्फ केपीके पर डे देते हैं इस मुल्क को। 62% गैस इस मुल्क का सन देते हैं, 22% बलूचिस्तान देते हैं, 11% जो है वो केपीके देते हैं। मालामाल मुल्क में मादनियात से, और हमारे हालात 4 साल में ये हो गए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपने एक एक चीज को है IMF के हवाले कर रहे हैं। हमारा स्टेट बैंक जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं रहा, पार्लियामान के इख्तियार में नहीं रहा, वो हमारे अदालतों के इख्तियार में नहीं रहा। यानी कि आपकी नजर में ये सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू हो गया। बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल किसी और की वजह से नहीं है। ये जब करप्शन ये कर लेता है ना, चीनी में चीनी एक्सपोर्ट हो जाते हैं काबीने के ऑर्डर से, वजीर आजम के साइन से, गंदम एक्सपोर्ट, तो किसी और पे जिम्मेदारी डालते हैं अपने पार्टी में, किसी और बस क्विकली वक्फे पे जाने से पहले शिकस्त है ये किसी क्या और सवाल। मैं तो हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ कि जवाल के असबाब 2018 से शुरू किए। अच्छा, जवाल के असबाब 2018 से शुरू हुए, राइट भाई। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी के लोग वो तबसरा करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन का। डॉक्टर आसिम हमने लगाया था, 500 अरब से ज्यादा की करप्शन थी। अभी मौजूदा आपका सिंध का जो स्पीकर है वो हमने किस किस खाते में अंदर किया है? कोई मर्द मुजाहिद बने थे, पैसे खाने के ऊपर किया था। घरों से जो पैसे निकले वो कहां से कमाया? मेहनत से कमाया। भाई मेरी बात सुने, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के इदारों को जो खोखला आप लोग कर सकते थे, आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में किया, और तबसरा आप हमारे पे करें। आपका एक दफा नुमाइंदा टीवी में बैठ के कहता है करप्शन पे हमारा कोई हाथ नहीं। लेकिन एक सेकंड चटान साहब, मसला बात ये है, आपके डाउनफॉल की बात हो रही है। आपने अगर पार्टी के डाउनफॉल की बात करेंगे उसके पर हम तबसरा कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि पार्टी का इलेक्शन हुआ सिंध में, हमारा तब भी वोट बैंक है। अगर पार्टी का इलेक्शन है, आप तो हमें 2 साल और बर्दाश्त करेंगे ना चटान साहब, आप तो हमें 2 साल और बर्दाश्त करेंगे, और 2 साल के बाद मजीद 5 साल और बर्दाश्त करेंगे। यही बातें देखें, मेरी बात सुने। मैं अभी भी कॉन्फिडेंस है इतना। JUI ने वोट लिया, हम कम्युलेटिव वोट अगर ऐड किया जाए हमारे और आजाद साथियों का, हमारा आज भी ज्यादा बनता है। वो सबको पता है, हमारे अपने कारकुन थे। वो हमारा अगर मिस हैंडलिंग इंटरनल थी उसके ऊपर पार्टी, तो यही तो आपके लिए नुकसान का बाइस है ना, कि आपने अपना आपने दूर कर दिया। जा सकती है, बेहतर किया जा सकता है, इसको करेक्ट करेंगे। खान साहब अपना जो भी डिसीजन लेते हैं तंजीमों के हवाले से। जाफर इकबाल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्विकली, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे। जाफर इकबाल साहब, PMLN का जश्न समझ से बाहर है। जाफर इकबाल साहब, मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि वासिक यूं साहब फरमा रहे हैं मिस हैंडलिंग, भाई हम भी यही कह रहे हैं। चीनी में मिस हैंडलिंग, मास्क में मिस हैंडलिंग, आटे में मिस हैंडलिंग, काबीना बनाने में मिस हैंडलिंग, स्टेट बैंक का गवर्नर लगाने में मिस हैंडलिंग, पार्टी की टिकटें देने में मिस हैंडलिंग, पार्टी के ओहदे देने में मिस हैंडलिंग।
कोई एक काम है, गैस चलें। बहरान, पेट्रोल बहरान, कोई एक जाफर इकबाल साहब, एक वक्फा हम ले लें। मैं वक्फे के बाद जरा वापस जब लौट कर आऊंगा, आएंगे तो एक तो मैं वासिक यूनुस साहब को मौका दूंगा, फिर उसके बाद हम नवाज शरीफ साहब की वापसी भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वासिक यूनुस साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के मौजू पर मैं जाना चाह रहा था। बस मैं ऐड यही करना चाह रहा हूं कि इनके जाने की वजह भी करप्शन थी। अब ये आने की वजह बता नहीं रहे कि आ क्यों रहे। पहली बात, इनको उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। जब तक मनी ट्रेल ये साबित नहीं करते, जब तक ये बताते नहीं है कि जिन महलों में रह रहे हैं उनके पैसे कहां से आए, कहां से कमाए, तब तक इनके लिए वतन वापसी इंतहाई मुश्किल होगा और लीगली भी मुश्किल होगा। ये सिर्फ आप एज अ पीटीआई एक आप समझे कि उसके एमपीए के तौर पे मैं ये जुमला नहीं कह रहा, बल्कि ये उनके लिए इंतहाई संगीन होगा इसके लिए। पहले दूसरी बात, जो अब इससे पहले जाने से पहले क्या करप्शन की बात हो रही थी और करप्शन के ऊपर तबसरा हमारे पीपल्स पार्टी वाले साथी कर रहे थे, हालात हाजरा के ऊपर तबसरा हमारे मुस्लिम लीग नून वाले साथी कर रहे थे। दोनों मेरे फाजिल साथी मेंबरान जो हैं, मैं इस बात पे हैरान हूं कि आप पाकिस्तान की तारीख को बिल्कुल टटोलें और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द डे जब आप लोगों ने इन ऐवानों में अपने वो जो कदम रखे थे ना, तब से ही ये जवाल की शिकार है। ये तब से ही शिकार है जवाल का, जब आप लोग पहली दफा IMF के पास गए थे लेट 80s में, और ये तब से ही जवाल का शिकार है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, जब पहली दफा स्टील मिल आपकी जो आज 500 अरब से ज्यादा का सारा जहां पर आपने जाकर वादे किए थे, जहां पर असद उमर साहब ने जाके बड़ी बड़ी तकरीरें की थी, वही स्टील मिल, ये बिल्कुल वही स्टील मिल है। और उसी स्टील मिल को खसारे में लाने के लिए जो सबसे पहला अमली जामिया बनाया था ना, वो भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाया था। आपके सिंध से ज्यादा जो कराची जो है ना, जो आपकी ये धरती माँ इस पूरे पाकिस्तान को जो फीड करती है, उसके हालात किसी से ढके छुपे नहीं है। तो बराए मेहरबानी करें बात, करें तबसरा, लेकिन प्लीज पहले अपने गुरिबान में झांकने के बाद आप कर ले तबसरा। जाफर इकबाल साहब, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, क्या ऐसा मुमकिन है? इमरान खान साहब का तो ये कहना है कि जी अगर उनके केसेस खत्म होने हैं, जो कि नहीं होने हैं, तो फिर तो जितने भी पाकिस्तानी जेलों में कैदी हैं, जितने भी सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उनको रिहा कर देना चाहिए। जी, अगर तो इमरान खान साहब चीफ जस्टिस हैं और अपील उन्होंने सुननी है, तो उनकी इस बात को जरूर लाइक तहसीन समझना चाहिए और मौजूद बहस भी समझना चाहिए। और अगर ये फैसला अदालतों ने करना है कि कौन जेल में रहेगा, कौन जेल से बाहर रहेगा, किसके ऊपर मुकदमा क्या है और किसके ऊपर क्या है, तो फिर यकीनन अदालतों को ये काम करने देना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि नैब और हुकूमत मिलके और अदालतों के जज और वो मेहरबान जिनके फैसले सारे फैजियाब होते रहे हैं, वो मिलके फैसले करवाते रहे हैं। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने क्या कहा था सदीकी साहब ने, और क्या वो रिकॉर्डिंग थी और किस वजह से उनको जो है वो निकाला गया। यही कहा ना कि हमारी एजेंसियां बेंच बनवाती हैं और वो फैसले करवाती हैं। उसके बाद अगर काजी फाइज ईसा ने कहा कि जो फैजाबाद धरना था उसके अंदर कौन कौन मुलविस था, तो उसकी बात की, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन उसमें तो जो भी मंजर आम पर नजर आए, वो बाकायदा उस वक्त इजाजत, आपकी हुकूमत से इजाजत के बाद और आपकी हुकूमत के कहने पर इन्वॉल्व हुए और इंटरवीन किया। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब, आप मेरी बात सुन लीजिएगा जी। हमारी हुकूमत के कहने पे तब वो आए जब मैं खुद कैबिनेट का मेंबर था और एक साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और जिंदगी दे, पीर अफसल कादरी साहब, वो मेरे हलके से लाला मुसा NA 70 के साथ उनका गांव है और मैं बहुत सारी नशिस्तों में शामिल रहा। और ये बेबसी थी हुकूमत की कि ISI के एक मेजर जनरल को हाजिर सर्विस को बीच में लाना पड़ा जी। ये तौहीन हुकूमत की, और इस तरह की तौहीन इस दफा भी हुई। इस दफा भी लाहौर से स्पेशल फ्लाइट में किसी को लाया गया और इस पिंडी में मिलाया गया और उसके बाद धरना और मार्च खत्म हुआ। अगर आप उस तरफ जाएंगे, नहीं वो तो लाया साद रिजवी साहब को लाया गया ना। चले, मेरे ख्याल इतनी बात, साद रिजवी साहब तब जेल में थे, तब वो नहीं आए थे। ये पहली दफा की बात है जब एक एतवार को यतीम खाना चौक में बहुत सारी अमवात हुई और जो की रियासती इदारों ने, पुलिस ने, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ और अभी भी ऐसे हुआ। बहरहाल जो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा, वो ये नहीं कहा कि आप मुआहिदा कराने में और इसमें क्यों शामिल थे। उसमें यह था कि धरना कराने के अंदर किन किन का रोल है।
اور جیسے سوکر صدیقی صاحب نے بھی یہی کہا، پھر اس کے بعد بہت سارے ججز نے یہ اعتراف کیا کہ ان کے اوپر پریشر تھا. باقی لیکن جو ہمارا اصل موضوع جو ہے چودھری صاحب کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل 100% ہونے جا رہا ہے، ہوگا. اچھا کب آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ جی کب آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ ابھی نواسے کی شادی پر آ جاتے تو اس سے بہتر موقع کیا ہونا تھا؟ یادگار لمحہ ہوتا ہے. جی بہت بہتر موقع ہیں. یہ فیصلہ ہمیں کر لینے دیں کہ نواسے کی شادی پہ آنا ہے یا ملک کے اندر اپنا سیاسی کردار ادا کرنے آنا ہے. یہ بطور پارٹی ہم فیصلہ کریں گے اس کے متعلق. اور ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ منی ٹریل دینی ہوگی. 3 فیصلے ہیں میاں نواز شریف کے خلاف، ان تینوں کا کسی اچھے انگریزی دان سے پڑھوا لیں، اردو میں ترجمہ کرا لیں. کسی ایک جگہ نہیں لکھا کہ کوئی کرپشن کیا میاں نواز شریف نے. اور جن فلیٹس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جسٹیفائی نہیں ہو رہے. کتنے انہوں نے کرپشن کی بالکل ورڈ نہیں لکھا، لیکن آئدر ان بوتھ وے اگر اس کو آپ پڑھیں سن لیں نا جی، میری بات سن لیں. جی برطانیہ کے اندر جو کیسز تھے وہ شریف فیملی جیتی، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہاں کسی کی منی لانڈرنگ اور چھپ جائے. ایک شخص کی منی لانڈرنگ ثابت ہوئی، اس کو عمران خان نیازی نے چھپایا اپنی کابینہ کے فیصلے کے ذریعے، اور اس کا نام ہے ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والا. غالباً 600 ملین روپیز تھے یا 60 کروڑ روپیہ یا کتنی رقم تھی. برطانیہ نے پکڑی اور لکھ کے بھیجا کہ بھئی یہ صاحب آپ کے منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ لائے ہیں، ہم آپ کو واپس لوٹاتے ہیں. اور اس حکومت نے جو نیک لوگوں کی حکومت ہے وہ ثابت شدہ منی لانڈرنگ پہ کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی ایک ٹی وی شو نہیں کسی نے کیا، اور وہ واپس ملک ریاض صاحب کو دے دیا گیا. یہ تو ہر کرپشن کا حصہ عمران خان. ملک ریاض پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں. ٹھیک، ملک ریاض پی ٹی آئی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. کیا ہیں آپ؟ سب سے پہلی بات کے اوپر یہ آئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رہنما بن کے قوم کے ساتھ دغا کرنا یہ اور نوعیت کا میٹر ہے. ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی واپس آنے کا، میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس کیسے آئیں گے انٹل وہ اپنی جو منی ٹریل ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے. آپ دونوں بھائیوں سے میری دونوں مہمانوں سے میری گزارش ہے. اخوندزادہ جیڈان صاحب، وقفے کے لیے بھی مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے ذرا پہلے آپ کا مختصراً آپ کی رائے لے لوں، پھر وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کر آؤں گا تو اپنی بات بھی مکمل کر لیجیے گا. یہ اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے؟ یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی کوئی ملی جلی حکومت قائم ہوگی اور کچھ ایک ایسا سیٹ اپ آئے گا جو کچھ سال چلے گا، پھر اس کے بعد الیکشنز کرائے جائیں گے. کچھ آپ کی بھی کانوں تک ایسی بات پہنچی ہے؟ دیکھیے جی، باتیں تو بہت ہو رہی ہے. میں تو آپ کو پیپلز پارٹی کا موقف دے سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا سمپل سا حکومت مطالبہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی حکومت کو، چاہے وہ سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، اس کو غیر جمہوری غیر آئینی طریقے سے گھر بھیجنا نہیں چاہتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن ہے، اگر ہم سارے مل کے اکٹھے ہو جائے تو ہم پنجاب میں اور مرکز میں عدم اعتماد کامیاب کر سکتے. اور ہم نے ایک ڈیمو بھی چلایا، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، تو ہم نے گیلانی صاحب کو الیکشن لڑوایا اور دنیا نے دیکھ لیا. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو گھر بھیج دیں، ایک نگران حکومت بنے تاکہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے اقدامات کرے، اور جلد سے جلد الیکشن ہو. اور جو بھی حکومت بنے، چاہے جس کا بھی ہو، وہ ووٹ کے ذریعے سے ہو، وہ خلق خدا کے ذریعے سے ہو، وہ عوام کے ذریعے سے ہو. یہ ملک ہم نے سیاسی اور جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے، اور اس ملک کو سیاسی اور جمہوری طریقے سے ہم اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. اس کے لیے اگر ہم کوئی اور فارمولی اختیار کریں گے، ماورائے آئین ماورائے قانون فارمولی اختیار کریں گے، اس ملک کو ہم مزید دلدل میں یعنی کہ آپ کسی ایسے فارمولے کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ اپوزیشن کو ڈوبنے بھی نہیں دیں گے، یہ پار بھی نہیں کہ ہم کسی غیر جمہوری فارمولی کا حصہ بنیں. چلیں جیڈان صاحب، میں ذرا وقفہ لے لوں جی، واپس لوٹ کر آتا ہوں، پھر میں آپ کو بات مکمل کرنے کا موقع دوں گا. جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی اخوندزادہ جیڈان صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے، پھر اس کے بعد باقی گیسٹ کو میں موقع دوں گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنیں گی. میں واسف بھائی نے بات کی کرپشن کی، تو میں اپنے بھائی کو بتا دوں
کہ آپ لوگوں کا کرپشن کا جو ڈول تھا جو آپ لوگ پیٹ رہے تھے وہ پھٹ چکا ہے. وہ تو 4 سال آپ لوگوں کو ہو گئے, آپ لوگوں نے کسی کو کوئی رعایت نہیں دیا, خواتین کو گرفتار کیا, مردوں کو گرفتار کیا, عید کے دن گرفتاری کی, اے سی بند کر دی, پنکھے نکال دی, آپ لوگوں نے دوائی میڈیسن بند کر دی, لیکن ابھی تک کسی پہ کچھ ثابت نہیں ہوا, اور سارے کے سارے جو ہے وہ عدالتوں سے ضمانتوں پہ رہا ہو چکے ہیں. الٹا آپ کے علیم آبادی کے 162 ارب کے اثاثے نکلے. ایک بندہ ہے وہ کسی دکان سے کسی سٹور سے چوری کرتا ہے, ایک جا کے سیدھا مسجد سے چوری کرتا ہے. آپ لوگوں کے وہ 162 ارب کے ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی منی ٹریل نہیں دیا. آپ لوگ ہیلی کاپٹر کیس میں جو ہے وہ چھپ رہے ہیں عدالتوں کے پیچھے. آپ لوگ بی آر ٹی میں, مالم جبہ میں, چینی میں, آٹے میں, میڈیسن میں, یہ تو ہم 2018 سے لے کر تک گئی. یہی سنتے آ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی بھی پھر کاؤنٹر اور آرگومنٹ دیتی ہے, اور وہی سب کچھ دیتی آ رہی ہے جو 2018 سے دیتی آ رہی ہے. لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, حکومت اپنی مدت مکمل کر پائے گی؟ پی ٹی آئی کا حق میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنا مدت پورا نہیں کرنا چاہیے, اور اپوزیشن کو آنا چاہیے. اگر یہ اپنا مدت پورا کریں گے تو خدا نخواستہ پاکستان کی جتنے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے IMF کے تحویل میں چلے جائیں گے. اگر یہ اپنا ٹائم پورا کرتے تو غریب اس ملک سے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ یہ روز بروز جو ہے ایک طرف لوگوں سے سورسز انکم ختم کر رہے ہیں, دوسری طرف مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں. تو اس کو اپنا ٹائم پورا نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو آئینی اور جمہوری طریقے سے اس ملک کے اور اس ملک کے عوام کا جان چھڑانا چاہیے, اور جمہوری طریقے سے اس کو گھر بیچنا چاہیے. چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کرنا چاہیے. اور جی چودھری جعفر اقبال صاحب, کیا چودھری جعفر اقبال صاحب سے جی ہمارا رابطہ نہیں ہے. واسق قیوم صاحب, کیا کوئی آپ کو لگ رہا ہے عبوری سیٹ اپ کا کچھ چل رہا ہے سلسلہ؟ نہیں جی, اس کا کوئی چانس نہیں. یہ ساری چیزیں دفن ہو گئی ہیں, آج سے کوئی 10 سال پہلے دفن ہو گئی. 10 سال پہلے؟ 10-15 سال پہلے, بس جب سے جمہوریت کا نظام دوبارہ سے تسلسل قائم ہوا ہے, یہ ختم ہو گئی ہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جیسے کہ ابھی اخوندزادہ ٹٹان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ نے اپنی مدت مکمل کی تو پھر سمجھیں کہ غریب ختم ہو جائے گا ملک سے. یہ پیپلز پارٹی والے مجھے اس لیے بڑے کمال کے لوگ ہیں. یہ رات کو خواب دیکھتے ہیں, یہ صبح اٹھ کے اپنا خواب سنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اتنے کمال کے کہ انہوں نے اپوزیشن کو بھی ایک اپوزیشن دے دی ہے. یہ اتنے کمال کے کہ جب تک یہ ہے نا, ہمیں کوئی ان کے ہر بیان کو نا ہم اس کو بڑا ہیپیلی سنتے ہیں اور بس انجوائے کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ہی جمہوریت کا نظام ایسے کسی ایکشن کا, ایڈونچر کا متحمل ہو سکتا ہے, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. ہر گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی, اور ہر کرپٹ جیل کی سلاخوں کے پیچھے. یہ دونوں باتیں. جعفر اقبال صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا. جعفر اقبال صاحب, کو یہ عبوری سیٹ اپ کی خبر آپ تک بھی پہنچی ہے؟ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اخوندزادہ ٹٹان صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو آئین سے ہٹ کر ہوگا, اور حکومت نے اگر اپنی مدت مکمل کی تو پھر غریب ختم ہو جائے گا. اور واسق قیوم صاحب کا کہنا ہے کہ اب سے 10 سے 15 سال پہلے پرانی باتیں ہیں, جب سے یہ جمہوری نظام دوبارہ سے تسلسل شروع ہوا ہے, تو یہ کوئی عبوری سیٹ اپ والا جو معاملہ ہے یہ پہلے کی پرانی باتیں ہیں, اب کچھ نہیں ایسا ہونے والا. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے جو واسق صاحب فرما رہے ہیں, ایسا ہی ہو اللہ کرے. ایک ترجمان ہیں, دفاعی تجزیہ نگار ہیں, میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز عوام صاحب. ہاں جی. وہ اگلے دن ایک ٹی وی پہ نوید سنا رہے تھے کہ جی یہ نظام نہیں چل سکا, یہ 73 کا آئین بدلا جا سکتا ہے, معطل کیا جا سکتا ہے. پہلے بھی ایک صاحب آئے تھے, جنرل پرویز مشرف صاحب, یہی کیا تھا, معطل کیا تھا, عبوری بنایا, احتساب ہوگا, سب کچھ ہوگا. دراصل جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اگر بات کھل کے کی جائے, جو جرنیل ہیں وہ اپنی اس طاقت کو جو انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے پاس رکھی ہوئی ہے پارٹیاں بنانے کی اور کنگز پارٹی بنانے کی, وہ نہیں چاہتے کہ عوام اپنے نمائندے منتخب کریں. تو اس طرح کی باتیں وہاں سے چھوڑی جاتی ہیں. پاکستانی عوام اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. مسلم لیگ نون بالکل کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنے گی. جمہوری روایات کے مطابق آج عمران خان صاحب نے جو اپنی تنظیم معطل کی ہے, اس کے بجائے خود استعفیٰ دینا چاہیے تھا, اور نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے تھا. اور میں یہی درخواست کروں گا بطور پولیٹیکل ورکر, عمران خان صاحب آپ بے شک اپنے 2 سال مکمل کریں, بھلی بات ہے, لیکن جب آپ 3 سال میں اپنی کابینہ سیٹ نہیں کر سکے, آپ بیوروکریسی سیٹ نہیں کر سکے, آپ کسی ایک نقطے پہ اپنے منشور کے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے, تو خدا را رحم کریں,
जमहूरी रवैया है, ये जमहूरी तरीका है कि जब आप अपनी पॉलिसियों पे नहीं काम कर पाते, जब अपने मंशूर पे नहीं चल पाते, तो आप इस्तीफा दें और इस्तीफा दे के नए इंतखाबात का ऐलान करें। बिल्कुल अच्छा, एक बात सिर्फ एक few seconds, we've got just about 10-15 seconds left. सेकंड्स ये और पीपल्स पार्टी और सारी जो हमारी अपोजिशन की पार्टीज थी इकट्ठे हुए, इन्होंने कहा वजीर आजम इस्तीफा देगा। पीपल्स पार्टी ने इनको जब अपना रंग दिखाया, अब ये आ गया कि अब वजीर आजम को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए था अपनी पार्टी सदारत से। ये अभी एक दो रंग और देखेंगे ना, मेरी बात याद रखना, दे विल स्टैंड अलोन। चलें, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना जी। वासिक कयूम साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी जाफर इकबाल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अखुंजादा चटान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।